بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فأنم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه من العلماء العاملين والأولياء والصالحين ومن تبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولأرواح والدينا من أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمين وجميع أهلنا وأزواجنا وذرياتنا إلى يوم الدين ولأصحابنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد خصوصا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المجلس تعليم الأمين أن الله يتغشنا ويتغشهم بالرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية وأموات منهم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة بتلك النية لكل نية صالحة وعلى كما نوى به سلف الصالح بجاه النبي بسر أسرار سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين معاشر الفضلاء والكرماء ومعاشر الأعزاء أيها الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Bilkhusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua RT 08 dan juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Amin dan juga Majelis Ta'lim Ibu-Ibu An-Nur, bil khusus para orang tua, para sesepuh yang sama kita cintai, kita muliakan. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu dilimpah curahi rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditetapkan di dalam keistiqomahan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermajlis di tempat ini dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat yang mulia. Mudah-mudahan menambah-nambah kebaikan dan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak oleh Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya qabla al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه نفعنا الله به بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى أن قال. Malam hari ini siaran langsungnya dari mana? Iya. Channelnya apa channelnya? Nggak ada channelnya. Kalau kamera doang nggak diputar di mana-mana. Iya. Nggak ada.
Streaming. Iya, Cang saya tanya channelnya apa? Oh, hafal nggak? Saya jadi hafal. Iya, nggak apa-apa, nanya doang. Alhamdulillah. Iya, bagus. Mudah-mudahan insya Allah yang lihat yang hadir di sini 6.000, yang lihat 6.000. Ya, amin yang kenceng lah, kayaknya nggak dukung bener kayak kayak nggak redo gitu. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih lagi kita membahas tentang min abwabis syaitan, yaitu daripada pintu-pintu masuknya syaitan. Ini sudah yang terakhir, yaitu yang ke-10. Dikatakan bahwasanya nazartu fa'idha huwa ya'ti min qibalit tam'i, bahwasanya pintu syaitan yang ke-10 itu datangnya atau masuknya ke dalam diri kita adalah lewat pintu penyakit hati yang bernama toma, atau bahasa kitanya penyakit iya, penyakit serakah. Jadi kalau orang sudah hatinya itu serakah, serakah dengan harta, serakah dengan jabatan, serakah dengan kemuliaan, ya, maka itulah yang menjadi jalan masuk bagi syaitan untuk orang itu, supaya syaitan bisa memalingkan orang tersebut daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum saya jelaskan panjang lebar, saya mulai yang pertama dari perkataan anaknya seorang yang luar biasa sampai diabadikan oleh Allah namanya dalam satu surah Al-Quran, yakni Luqman. Jadi Luqmanul Hakim ini punya anak. Maka anaknya ini bertanya kepada Luqmanul Hakim, bapaknya maksudnya. Jadi ada anak bertanya pada bapak. Mirip kayak lagu ya. Ya, Luqmanul Hakim ini orangnya, Pak, maaf ya, enggak nih kalau tersinggung ya. Ini zaman sekarang nih kalau tersinggung bahaya, bisa viral nih. Kan ya, hati-hati benar nih kemudian ngomong ya. Tapi dapat duit miliaran loh, Pak. Ada yang mau nggak? Duitnya mau. Ya kan ya, lagi viral, Masya Allah. Ya itulah kadang-kadang ya kan. Apa tadi? Oh iya, Luqmanul Hakim ini orangnya kemudian, maaf ya, dikatakan orangnya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan, tapi yang lebih rajih, yang lebih kuat bukan nabi tapi orang soleh. Cuman namanya sama Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Ada kan Al-Quran itu namanya surah Luqman. Iya, Luqmanul Hakim ini orangnya jauh dari kata-kata ganteng. Kalau dibandingkan PRT, ganteng PRT kemana-mana. Tuh, Luqmanul Hakim ini udah pendek, hitam, orangnya, hidupnya kemudian menjalani hidup tuh sebanyak umur tuh dilewati dengan diperjualbelikan sebagai budak. Ya, jadi secara fisik nggak ganteng, secara nasib ya kurang baik lah kemudian. Tapi karena punya ilmu dan hikmah, namanya sampai dijadikan salah satu nama surah Al-Quran. Jadi kemuliaan yang dari Allah itu tidak melihat fisik, tidak melihat nasib, apalagi nasab nggak dilihat sama sekali. Kemudian yang dilihat adalah ilmu dan amal. Ya, apalagi model-model kayak yang hadir ini kelihatan alhamdulillah ganteng-ganteng semua. Yuk minimal di mata istrinya masing-masing, ya kan? Iya. Nah, anaknya Luqmanul Hakim ini bertanya kepada bapaknya, kemudian dikatakan qala ibnu Luqmanil Hakim li abihi, maka bertanya anaknya Luqmanul Hakim kepada bapaknya, ya abati, wahai ayah, ayyul khisal minal insan khair, apa sih perkara yang ada kalau dia ada pada manusia maka itu menjadi sesuatu yang terbaik. Jadi hal apa yang kalau ada pada diri manusia maka itu menjadi sesuatu yang sangat baik, menjadi sesuatu yang terbaik yang ada pada manusia itu. Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, kemudian lalu beliau menjawab ad-din, yaitu agama. Ya. Jadi kalau cuman misalnya dipilih satu saja yang ada pada diri kita supaya kita baik, itu adalah agama. Jadi kalau di diri seseorang itu agama ada,
maka itulah kemudian perkara yang terbaik yang ada di diri orang tersebut tadi. Apa penyebabnya? Karena dengan adanya agama, maka kehidupan manusia ini jauh berbeda daripada kehidupan hewan atau binatang. Coba bayangkan kalau nggak ada agama, coba. Pokoknya bebas segala-galanya. Mau ngambil duit siapa aja bebas, mau ngambil perempuan mana aja bebas. Pertanyaannya terus apa bedanya kehidupan manusia dengan kehidupan hewan? Ada bedanya nggak? Nggak ada beda. Maka dengan adanya aturan agama, maka hidup manusia menjadi lebih mulia daripada kehidupannya hewan atau binatang. Maka kalau ditanya yang pertama, satu saja sebut hal di dalam diri manusia yang harus ada, dan kalau ada maka jadi baik. Jawabnya adalah agama. Umpama misalnya kemudian orang ini ganteng enggak, jabatan enggak ada, duit ada tapi pas-pasan, pas mau beli mobil ada, pas beli rumah ada, itu namanya banyak. Tapi orang ini punya agama di dirinya, maka orang itu menjadi tetap adalah manusia terbaik. Ya, makanya ditanya oleh anaknya, kalau cuma satu ayah di dalam diri manusia itu apa yang harus ada? Satu doang. Jawabnya adalah agama. Ditanya lagi nih, yang menarik nih. Idza kanat itsnatain, kalau dua apa ya? Kalau dua apa? Maka kata Luqmanul Hakim menjawab pertanyaan anaknya, kalau dua maka ad-din wal mal. Satu agama, dua harta. Jadi kalau seumpama di diri manusia tuh dipilih cuma dua saja yang ada, yang harus ada pada dirinya. Kalau satu tadi apa? Agama. Kalau dua apa? Agama dan harta. Kenapa? Karena untuk bisa mudah menegakkan, menjalankan, menyempurnakan segala kegiatan aktivitas agama, biasanya kalau punya duit lebih gampang. Betul atau benar? Yuk, kenceng benar betul. Ya kan? Orang kemudian naik haji, umroh pakai apa? Pakai apa? Duit, ya. Pakai harta. Kemudian orang bangun masjid pakai apa? Duit. Jadi kira-kira duit perlu nggak? Maka kalau dua, kata Luqmanul Hakim, kemudian yang ada pada diri manusia itu yang terbaik tuh kalau ada tuh dua-duanya. Kemudian satu, orang tuh punya agama, yang kedua orang tuh punya harta. Jadi kalau orang tuh hidup duitnya banyak, ilmunya banyak, ya Allah, itu sudah bahasanya the bestnya manusia sudah. Tapi ada yang begitu? Jarang. Ya, yang banyak sudah duit nggak ada, ilmu baru nasib sudah tuh. Ya. Kalau ada kemudian duit ada, harta ada, agama ada, itu luar biasa sudah. Ya, karena hampir semua kegiatan keagamaan itu kemudian memerlukan harta. Orang ngadain maulid perlu harta enggak? Perlu. Orang kemudian menyantuni janda dan yatim perlu harta nggak? Kalau janda yatim itu disantuni atau dinafkahi? Dia apa? Santunin, nggak dinafkahin. Ini nggak paham kayaknya nih. Kalau janda dan yatim itu disantuni apa dinafkahi, Bu? Dinafkahi. Yang paham kan narodok menanadok, yang paham dong. Kalau dinafkahin berarti apa tuh? Telat mikirnya, gundul. Iya, maka pertanyaannya kalau janda yatim itu disantuni apa dinafkahi yang bagusnya? Kencung banget santuni ya. Kalau saya tergantung janda. Kalau jandanya masih umur 27,
Oh, berubah jawabannya. Tadi disantuni. Kalau jandanya 78 ya santuni. Kalau jandanya 27 gundul. Iya, maka janda itu benar disantuni apa dinafkahi? Oh, ngikut saya juga akhirnya kan tergantung janda. Iya, perlu duit nggak itu? Perlu, iya kan. Alasannya kemudian menyantuni janda, tapi milih-milih yang 27, 29, ya mentok-mentok 30, ya kan. Luar biasa. Jadi kalau dengan begitu kesimpulannya sebenarnya dalam Islam tuh harta tuh dianggap penting nggak sih? Iya kan? Dianggap penting. Sampai Allah sih, mungkin sudah pernah saya sampaikan, ketika Allah menyebut kalimat harta dalam Al-Quran, itu salah satunya Allah menyebut dengan ungkapan kalimat khair. Artinya kebaikan. Misalnya apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia manusia itu sungguh mencintai al-khair kan? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia manusia itu sungguh mencintai al-khair. Al-khair itu kalau secara terjemahan artinya adalah tapi yang dimaksud di situ harta. Jadi Allah dalam Al-Quran itu banyak menyebut harta itu dengan kata-kata kebaikan. Seakan-akan mengirim pesan kepada kita semuanya bahwasanya aslinya harta itu baik, aslinya nggak ada persoalan, ya kan? Jadi kalau memang lagi kena jalurnya kemudian hidup apa bahasanya tuh gampang banget nyari harta tuh, nyari duit enak banget, kemudian terusin apa enggak? Terusin kan? Iya, kenapa? Karena kemudian itu juga adalah merupakan satu bahagian daripada anugerah yang baik yang ada pada diri seorang manusia. Cuma sayangnya kita ini jalurnya belum kena sampai sekarang kan, masih nyari jalur nih. Kalau kena jalur alhamdulillah. Kemudian dengan kata lain bahwasanya ingat yang pertama rumusnya bahwasanya tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita kemudian untuk mencari harta, tidak pernah ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum saya sampaikan tentang tomahnya, dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam Ihya'nya, kata beliau, wajadtu atwalan nasi ghamman al-hasud wa ahna'ahum 'aishan al-qanu'. Aku temui, kata Imam Ghazali, hanya dalam hidupnya adalah orang yang dengki, dan orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah al-qanu', yakni orang yang hidupnya merasa cukup. Nah, ini kata Imam Ghazali ini, kata beliau, aku dapati manusia yang paling banyak sedih hidup itu adalah orang yang di hatinya punya dengki. Jadi orang dengki ini orang yang hidupnya paling banyak sedihnya hidupnya daripada gembiranya. Kenapa? Di hatinya punya nggak enak hidup punya dengki nih. Tadi niat dari rumah pengen ngaji, begitu sampai situ sudah ternyata ngelihat ada orang yang dia dengki di pengajian ini, kemudian itu pilihannya sulit banget tuh. Terus apa balik sudah kadung sampai depan, duduk, maka selama duduk tuh nggak nyaman. Kenapa? Karena ada orang yang coba kalau kayak begini nggak ada masalah, aman aja tuh, santai aja. Kemudian mau ke warung, kemudian padahal warungnya dekat rumah, cuma begitu mau nyampe ada orang yang didengki, ada orang yang dia nggak seneng, kemudian di warung itu dia milihnya kemana? Muter, nyari yang jauh, padahal jauh. Iya, kenapa? Karena yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang paling bahagia hidup itu adalah orang yang hidupnya merasa cukup. Jadi berarti persoalannya kemudian bukan di hartanya.
Kalau tadi kemudian harta itu adalah sesuatu yang jelas-jelas dalam agama baik, lalu kenapa ada orang kemudian bermasalah ketika punya harta? Berarti yang bermasalah hartanya apa orangnya? Orangnya. Ya, yang bermasalah orang. Berarti kalau orangnya kemudian dah beres, boleh nggak kemudian dia mencari harta atau dia kemudian punya harta banyak? Yuk, kalau ketemu jalurnya tadi, ya kalau nggak ketemu, yuk boleh juga nggak akan dapat, ya karena jalurnya belum ketemu. Ya. Jadi selama kemudian orang ini benar saja menyikapi hartanya, maka tidak ada masalah dia kemudian dengan memiliki harta yang banyak. Nah, salah satu persoalan ketika seseorang mencari harta lalu kemudian menjadi keburukan adalah orang itu mencari harta dengan disertai sifat sifat tomak tadi. Ya, sifat tomak. Jadi hartanya apa tomaknya yang salah? Iya, serakahnya. Paham nggak maksudnya gini nih loh? Makan durian itu enak nggak sebenarnya? Iya, enak. Apalagi kalau malam-malam begini ya. Nah, kalau ada ya, iya sayang-sayangnya kopi pun kelihatannya ada ya, alhamdulillah ya, ada, alhamdulillah. Kalau kopi mah Pak RT juga insya Allah kejamin lah kalau kopi mah ya. Tapi bagi orang yang punya darah tinggi atau hipertensi kemudian makan durian itu jadi masalah nggak? Masalahnya di mana? Iya, hipertensinya kan? Duriannya nggak masalah kan? Sama nggak kayak gitu? Masalah hartanya masalah nggak? Tapi kalau orang nyari harta dengan sifat tomak kayak orang makan, iya orang darah tinggi makan bukan durian yang salah. Seandainya dia nggak punya darah tinggi, makan durian bebas nggak? Kayaknya hatam bener urusan durian ya kayaknya. Iya, mana maksudnya itu? Iya, jadi persoalannya kalau selama ini kemudian saya nyari harta bermasalah, bukan hartanya yang masalah, darah tingginya pintar. Ya, jadi darah tingginya dong yang kita beresin kan? Iya, darah tingginya yang kita. Kemudian adalah orang mencari harta dengan sifat tomak. Ingat kemudian pelajaran kita bulan yang lalu bahwa tomak itu adalah keinginan yang untuk memiliki harta lebih dan lebih, tetapi dengan perasaan bahwa yang ada ini gak cukup. Itu satu. Kalau pengen punya harta lebih, itu kan rasanya tobiatnya, nalurinya setiap manusia. Ya, ada gak orang yang sudah merasa saya udah cukup nyari duit, nggak usah nyari duit lagi, stop, udah saya nyari duit, kenapa duit saya udah banyak? Ada gak manusia begitu? Pasti pengen nambah. Yang punya 1 juta pengen nambah, iya. Yang punya 10 juta pengen nambah, ya. Nambah itu naluri, nambah itu naluri. Yuk setiap sesuatu yang enak, yuk pengennya kita pasti. Ini saya gak enak perasaannya nih, arahnya nih kemana nih? Kemana arahnya? Hah? Duren ya? Oh, pintar ngebelokin nih, biar gak viral ya. Ya dibantu-bantu lah biar gak viral. Mana tadi? Iya, duren yang mana? Iya. Jadi kalau soal nambah itu adalah fitrah, itu adalah naluri. Tapi pengen nambah yang salah itu adalah yang sudah masuk kategori serakah atau tomak itu ketika dia pengen nambah karena ngerasa yang ada ini nggak cukup. Ini persoalan nih satu nih. Nah kita yang nggak paham di sini nih. Kalau misalnya ya Allah saya cukup aja yang ada ini, saya cukup ya Allah, bahkan saya yang ada ini udah. Motif lain kenapa dia nambah padahal dia cukup, biasanya itu kaitannya kebaikan dong. Kemudian kaya raya, kemudian dan harta mereka terus tambah itu. Persoalan nggak tambah itu, enggak, manusiawi. Jadi kalau kemudian saya pengen punya duit, kalau gaji segini kemudian kayaknya pengen lagi deh kalau bisa kemudian boleh nggak? Wajar nggak?
Tapi jadi masalah kalau kemudian ngerasa kayaknya yang ada nih kurang. Nah ini persoalannya. Ya. Tapi kalau kita ngerasa yang ada nih cukup, pengen nambah lagi, nah ini lain cerita nih. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita pengen nambah tuh kenapa sih? Kalau bahasa orang sekarang, motivasi pengen nambah duit lagi itu apa? Motivasi pengen, bahkan minta maaf ya, mau nggak mau nih, motivasi pengen nambah istri lagi itu apa? Kalau kemudian ngerasa nggak puas dengan yang dijawab satu pun ya. Pertanyaan dong, bukan menganggap kalian begitu. Boleh nggak kemudian? Enggak kan? Ya kan? Karena kemudian merasa nggak. Padahal yang ada nih bagus saja, cuma perasaannya bahasa kerennya nih, bahasa kerennya. Ya berarti nikah lagi itu alasan cuma karena nafsu. Tapi kalau tadi boleh nggak? Boleh. Nah, dengar Bu baik-baik Bu. Boleh. Benar nggak Bu boleh? Benar kan? Benar dong. Berarti ibunya sepakat dong kemudian. Cepat cari janda yang umur 27 sampai 30. Udah sepakat lah kemudian. Nih. Jadi nambah itu tidak masalah dengan catatan berarti pengen nambah itu ada motif lain. Misalnya contoh, saya pengen kemudian bantu orang, saya pengen bantu orang tua, saya pengen bantu keluarga. Kalau saya aja mah hidup mah cukup, alhamdulillah mah rumah ada segala macam cukup. Saya pengen punya lagi itu biar bisa ngebantu orang. Nah itu kemudian nambah malah terpuji. Itu persoalannya kita pengen nambah harta tuh kenapa? Kan itu persoalannya. Karena yang ada niku. Nah itu darah tinggi pintar. Ya, darah tinggi ketemu duren bahaya ini. Ngerti nggak maksudnya? Maka ketika dapat pun harta itu akan tetap perasaannya sama. Oh ternyata yang saya dapat tambahannya pun masih nambah lagi, ya kan? Nggak selesai. Jadi perasaan pertama dulu yang penting, ya ada nih cukup. Kenapa jadi pengen nambah? Biar bisa bantu orang, biar bisa kemudian majelis taklim nih kalau tiap ngaji nggak kopi doang, biar bisa makan. Misal nih, lu amin gitu loh kemudian. Nah, satu yang ada ngerasa Nah, yang kedua kemudian bukti orang merasa cukup. Ya, bukti orang merasa cukup. Benar dia nih bahwa dia ngerasa cukup dengan apa yang ada adalah dia mampu atau dia merasa berterima kasih dengan yang ada karena dia meyakini. Ini mau nggak mau nih. Kalau yang pertama tadi dulu langkahnya ketika dia pengen nambah bukan karena rasa kurang, rasa cukup. Yang kedua bukti benar dia ngerasa cukup apa? Dia punya rasa terima. Coba kalau kemudian maaf ya, misalnya di rumah kita punya istri, istri ini melayani sama kita cukup luar biasa sudah. Cukup. Ada nggak kepikiran nambah? Karena cukup. Bahkan kita buktinya bahwa kita merasa cukup, kita berterima kasih, ya kan? Paham nggak maksudnya nih? Kalau kepada sesama manusia kita berterima kasih, maka kalau ke Allah kalimatnya jadinya apa? Bersyukur. Iya, kalau yang ada nih belum bisa mensyukur. Pertama, kalau pengen nambah karena merasa yang ada kurang, itu namanya serakah. Yang kedua, kalau yang ada belum bisa mensyukuri, lo pengen nambah lagi. Ini kayak orang hidup sebenarnya dia nambah beban. Kayak orang punya baju yang di lemari dia belum kepakai di baju, nambah baju lagi. Bisa nggak mensyukuri? Apa buktinya mensyukuri? Yang ada nih kita gunakan dah belum untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Kalau yang ada nih sudah kita gunakan Allah, berarti kita sudah mensyukuri. Mensyukuri itu bukti bahwa kita merasa cukup. Dia kepakai, maka dia minta lagi yang baru, ya udah ada masalah. Paham maksudnya? Tapi ini yang ada aja belum disyukuri, pengen nambah terus. Dengan rezeki yang ada saja kemudian kadang-kadang kemudian bisa sholat bisa enggak, kadang-kadang bisa jumatan bisa enggak, kadang-kadang bisa ngaji bisa enggak, kadang-kadang kemudian bisa halal haram masih dikerja. Berarti yang ada aja belum bisa mensyukuri. Tapi
Tapi oleh nafsu kita dijebak, tambahi lagi. Berarti kalau seandainya dikabulkan ditambah lagi, makin banyak gak yang harus disyukuri? Sedangkan yang sedikit tadi aja dia bisa gak bersyukuri? Belum. Kalau ditambah lagi berarti bertambah beban lagi gak dia untuk disyukuri? Iya, berarti kan dia sebenarnya nambah masa. Kalau bahasanya, yuk istri satu aja belum bisa ngasih makan bener, habis itu nikah lagi 2 dan 3, namanya kemudian mencelakakan diri. Yuk. Jadi keserakahan itu satu, pengen nambah aslinya tadi normal, pengen nambah aslinya tadi wajar, dan harta itu sifatnya netral, aslinya dia baik, harta itu netral, tergantung orangnya. Durian itu netral, tergantung orangnya ada penyakit atau enggak. Orang ini punya penyakit, hartanya netral, penyakitnya tomak, serakah. Ya orang serakah ketemu harta bahaya, lebih bahaya daripada orang darah tinggi ketemu duri. Iya. Apa ciri orang serakah? Satu, dia pengen nambah tapi merasa yang ada nih kurang. Yang kedua, yang ada aja belum bisa dia syukuri. Yang ketiga, yang ada aja belum dia bisa manfaatkan untuk taat kepada Allah, dia pengen nambah lagi. Ya berarti nambah berat beban dia, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu nggak ada, artinya ya alhamdulillah yang ada nih kemudian tak manfaatkan ibadah, yang ada nih kemudian saya nggak ngerasa kurang, tapi saya pengen nambah lagi. Dengan niat apa? Ya saya pengen lebih bisa berbuat baik lagi. Itu malah nambahnya kemudian adalah sesuatu yang dipuji oleh agama. Jelas ya dulu duduk persoalannya di sini. Ya, jadi bukan hartanya yang masalah, bukan pengen nambahnya yang masalah. Kembali lagi yang masalah orangnya. Jadi kalau masih kemudian sifat tomak nih ada, ya udahlah ya Allah begini aja alhamdulillah. Kalau kau pengen nambah rezeki saya ya Allah, baikkan juga diri saya ya Allah, supaya tambahnya harta saya pada saya menjadikan saya lebih baik. Betul kemudian. Ada nggak yang berani berdoa begitu? Ya Allah, kalau saya belum baik jangan ditambah-tambah harta saya ya Allah. Ada nggak begitu yang berani berdoa? Nggak? Mau tukang mabuk doanya apa? Tambahkan. Terus yang nggak sholat doanya tambahkan. Yang sholat juga sama, tambahkan rezeki. Buka semua orang itu nalurinya pengennya rezekinya dia nggak tahu dia punya darah tinggi, maka pulang di sini tensi ya pintar ya tinggi apa enggak? Kalau tinggi ya berarti kemudian tar dulu deh, kemudian tambah rezeki. Kalaupun tambah berdoanya begini, ya Allah saya minta rezeki yang banyak ya, tapi kalau memang diberi ya Allah baikkan juga diri saya ya Allah, biar nih rezeki ketemu saya nggak jadi mudarat. Ada orang kan makin punya duit makin, ya kan? Ada orang makin punya duit kan kelakuannya makin nggak benar, ada kan? Ada. Malah sedikit orang yang makin banyak duit makin benar kelakuannya sedikit, dibanding dengan orang yang makin punya duit makin kelakuannya nggak benar. Tapi kalau orang nggak punya duit kelakuannya benar, banyak. Saya ulang nih rumusnya nih. Orang punya duit banyak kelakuannya nggak benar, banyak nggak? Pernah ngalamin punya duit banyak aja kemudian emang tahu dari mana? Yuk yang naik bisa kemudian ke diskotik, ke klub malam, kalau nggak punya duit ya nggak bisa ya kan? Logikanya kan? Iya, berarti yang punya duit banyak kelakuan yang nggak beres banyak nggak? Banyak, itu satu. Yang punya duit banyak makin punya duit makin sedikit. Yang nggak punya duit banyak kelakuannya baik banyak apa enggak? Yang nggak punya duit banyak kelakuannya nggak baik banyak apa dikit? Sedikit atau banyak juga. Banyak juga. Nah yang ada nih termasuk kategori yang mana? Duit nggak banyak tapi kelakuan mau bilang baik juga sesuai fakta ya kan, mau bilang nggak baik
Iya, iya. Iya, iya dah. Artinya apa? Yang paling penting itu adalah memperbaiki diri dulu, kemudian seiring kalau bisa juga memperbaiki urusan harta. Sayangnya banyak orang sibuk memperbaiki untuk menambah harta, dia lupa memperbaiki diri, padahal dirinya nih kronis benar, sudah hipertensinya, darah tingginya, tapi dia sibuk nyari durian-durian yang berkualitas. Seberkualitas apapun durian, selama hipertensinya ada, tetap ketemu bahaya. Iya kan? Nah, nanti ketemu duit 3.500.000. Yo, kira-kira cair kan bentar lagi kan ya? Ya, ya segitulah kurang lebih lah ya. Apa lebih? Lebih. Ini kayak ketemu duri. Nah, sebelum ini dipakai, tensi dulu pinter. Ini darah tinggi apa enggak nih, kemudian bodoh amat Pak Ustadz, duit segitu enggak tensian, bukan habis sudah. Orang duitnya belum turun, rencananya udah lengkap RAB-nya kan ya? Ya, nanti kalau duit itu dapat buat ini, di total kurang pinter. Ya, dananya belum turun, RAB-nya udah beres. Ini wajah-wajah begini nih kemudian. Ya. Orang duitnya dulu ada, baru RAB kan begitu ya. Ini enggak, RAB duluan, duitnya aja belum tentu kapan dapatnya kan. RAB itu kan buat anak sekolah, buat apa, buat cicilan, buat hutang apa segala, ya kan? Begitu kemudian di total antara bakalan rancangan anggaran belanja lebih gedean RAB, ya nombok juga akhirnya kan. Nah kemudian jadi pinter, tidak ada salahnya nyari harta, tapi kemudian yang lebih penting adalah memperbaiki diri. Yuk baguskan terus diri kita. Kalau diri kita bagus, orang nih kemudian hipertensi nggak ada, kolesterol nggak ada, asam urat nggak ada, apa aja makan nggak? Iya kan? Ketemu kacang makan nggak? Belum pinter kalau itu punya orang, dilihat dulu. Coba kacang siapa? Ya Allah. Kalau kacang di warung orang ketemu paling namanya pinter. Dilihat dulu kacang siapa. Kalau kemudian badan kita aman, diri kita aman, kemudian ketemu kemudian yang manis-manis, makan apa minum? Minum, ya kan? Aman. Kenapa? Diri kita nggak punya penyakit. Tapi kalau penyakit ada, ya mau nggak mau sunnatullahnya harus pilih-pilih. Kurang lebihnya begitu, diri kita pun, hati kita pun, jiwa kita pun sama. Kalau serakah ada, nambah harta malah jadi bahaya. Maka yang kita bereskan pertama adalah pelan-pelan kikis penyakit serakah. Belajar hidup merasa cukup, apalagi memang benar-benar faktanya hidup sudah cukup. Artinya ya kalau hari hujan nggak kehujanan, ya hari panas nggak kepanasan, anak sekolah masih bisa normal, makan masih bisa normal, ya berarti cukup hidup itu, ya kan? Tidak sepantasnya lah kita kemudian merasa kurang. Nah merasa cukup inilah kata Imam Ghazali tadi, sebahagia-bahagia manusia. Sampai sini jelas Peter? Ya, jadi tidak ada masalah ya. Yang ketemu kemudian kerjaan duitnya banyak, ambil apa enggak? Iya, kalau kerjaannya ada kan itu masalahnya ya. Nah, kita lanjutkan bahasannya kalau suhamnya. Jadi bukan mudah, ya kan? Ya, para sahabat Rasulullah juga kaya, Sayyidina Utsman kaya, kemudian Qarun juga kaya. Kayaknya yuk sama, hasilnya yuk beda. Itu kenapa disebut harta itu netral. Yang bermasalah itu orangnya. Jadi ketika kau melihat orang kaya kemudian kelakuannya nggak beres, jangan salahkan hartanya, yuk salahkan orangnya. Kemudian yuk mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa memperbaiki diri insyaallah ya. Yuk kalau tadinya nyari duit dengan penyakit serakah, yuk pelan-pelan sekarang nyari duit dengan rasa cukup. Ya Allah, saya cukup yang ada nih. Saya nyari duit nih, ya Allah, pengen berbuat baik ke orang tua, ke keluarga, siapapun kemudian. Ya, itu luar biasa itu kemudian ya. Nah, lanjutannya berikutnya.
Kalau umpama serakah ini disebut sebagai sebuah penyakit, berarti ia bermula daripada virus. Ya. Kan tadi serakah ini kayak hipertensi ya. Cuman hipertensi penyakit fisik, serakah tomak penyakit jiwa. Nah, jadi orang serakah itu sakit yo gila. Masya Allah. Udah habis ya kopinya ya? Hah? Udah habis? Ada? Tapi sisanya sama loh, segundo loh sisanya loh. Kalian kayak janjian minum kopi ya? Hah? Jangan kita habisin, nanti kalau dihabisin Pak Ustadz selesai nanti kemudian ya. Jadi sisanya sama loh, segundo loh. Nah, kalau kemudian setiap penyakit fisik punya virus yang akhirnya menyebabkan orang itu terserang penyakit, ya sama, jiwa pun demikian. Ketika penyakit serakah ada, maka virusnya juga ada. Nah, berarti kalau kita pengen nggak terkena penyakit serakah, maka yang harus kita perhatikan hindari ya. Maka dikatakan oleh para ulama ini penting, dawa'iyul hirsi ala dunia thalathatun, yang menyebabkan orang kena penyakit serakah itu ada 3 virusnya. Ya. Jadi orang serakah itu virusnya di 3. Yang pertama dikatakan ahaduha an-nadhru ilaiha bi'ainil istihsan wa anhu yakunu hubbul baqa'i litamattu'i. Pertama virusnya orang serakah itu adalah an-nazru ilaiha, dia melihat kemewahan-kemewahan dunia ini dengan pandangan istihsan yang kagum berlebihan. Dia kalau ngeliat rumah mewah tuh, ya Allah, apa bahasanya ya? Orang ngeliat sampai terpana itu apa bahasanya tuh ya? Yang kagum bener gitu loh. Dia kalau ngeliat mobil Alphard tuh lewat tuh, dari mulai depan dia sampai terus dilihatin, terus sampai nggak nyadar dia ngecas, kemudian ngeliat tuh mobil Alphard saking kagumnya. Nah, jadi bermula dari situ virusnya tuh, kelewatan kagum melihat kemewahan perhiasan daripada diundang ke rumah orang kaya itu, ya Allah, mata nih. Nah, kemudian di rumah orang kaya tuh, anunya itu tuh, kemudian kagumnya dengan rumah orang. Nah, itu tuh jadi virus penyakit orang karena aku punya sifat serakah tuh. An-nadhru ilaiha bi'ainil ihtisan, dia melihat kemewahannya itu dengan kekaguman. Dengan kata lain, kalau nggak pingin punya sifat serakah, ngelihat yang mewah-mewah biasa aja, kelas. Bisa nggak? Biasa lihat rumah mewah. Jangan gitu, Pak. Kalau itu kayak ngerendahin gitu kemudian. Biasa aja kemudian. Lihat mobil mewah, dia kok saya nggak percaya. Sulit ya kayaknya ya. Kalian ngelihat PCX, kalian ngelihat PCX yang baru aja lewat, kalian itu PCX baru, no, kemudian sampai muter-muter ini ngeliatin. Nah, itu namanya ainul istihsan tuh, melihatnya dengan pandangan penuh kekaguman. Muhammad ya kan. Ya lumayan kalau nggak dapat mobilnya, dapat salawatnya berarti ya. Mungkin makan begitu ya. Ya, salawat terus ngelihat istri orang cantik, Allahumma sholli. Yo jangan, pinter istri orang itu umur, maka dia pengen hidup lama tuh biar apa? Biar saya bisa kebeli mobil kayak ono, biar saya bisa kebangun rumah kayak ono, kemudian biar saya bisa kebeli perhiasan kayak ono, kemudian kayak ono semuanya, ya kan? Maka orang pengen panjang umur karena pengen punya segala kemewahan dunia, panjang umurnya aja masalah. Ya kan? Dari mana sebabnya? Hidup kebanyakan kagum melihat harta kemewahan orang lain. Pinter, paham ya? Itu satu. Jadi penyakit serakah itu gara-gara kekaguman kepada kemewahan dunia yang berlebih. Lihat kawan mengambil handphone, kemudian HP, ternyata HP kawan, HP yang harganya 27,5 juta. Jangan ditanya mereknya, saya juga nggak tahu. Orang saya mata
kita ngomongin HP keren bener 27,5 juta. Nanti kalau gue dapet pesangon kemudian kebeli tuh HP, artinya dia berdoa supaya kerjaannya dicek. Dia dapat besar. Iya. Yang kedua kata ulama, virusnya penyakit serakah itu adalah ta'zimun nas li arbabiha, menghormati orang semata-mata karena harta. Ini penyebab orang serakah yang kedua. Jadi kalau melihat orang kaya tuh ya Allah, dia hormatnya luar biasa semata-mata karena kekayaan. Pada perilaku itu lahirlah sifat pengen bangga-banggaan, pengen mewah-mewahan, pengen banyak-banyakan. Kenapa? Karena pengen mulia-muliaan. Sebab dia menghormati orang semata-mata karena harta. Nah ini hati-hati nih dalam diri kita tuh. Masya Allah, apalagi zaman sekarang kan ya. Orang tuh memuliakan orang lain justru malah kebanyakannya yuk karena harta. Padahal itulah yang menyebabkan akhirnya dirinya punya sifat serakah. Satu, tadi kalau ngelihat bendanya, nih, kalau bahasa orang Betawi banda ya. Kalau ngelihat banda orang, kemudian mata sampai terbelalak kemudian. Yang kedua, menghormati orang tuh kemudian ngelihat kayak miskinnya. Ini jadi adat nih. Kalau ada iya, ini bukan dari saya cuma ngebacain, saya cuma nyampein. Jadi belajar kita menghormati orang tuh jangan karena kaya dan miskin. Yo yang kaya yo hormati, kalau memang boleh kita menghormati orang kaya karena sifat pemurahnya kata ulama. Kalau semata-mata kita menghormati dia karena dia orang kaya, maka itu sifat tercela dalam agama. Itu sesuatu yang dilarang dalam agama, bahkan dikecam keras oleh Rasulullah. Apabila kita memuliakan orang semata-mata hanya karena dia orang kaya, itu sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi ngelihat bandanya biasa, kalau sekarang ngelihat orangnya juga belajar biasa. Itu bos, kemudian bos apa? Itu bos kecoa goreng. Misal biasa aja, itu duitnya miliar, lo biasa duit miliaran, bukan duit saya ini, ya kan masalahnya santai ya. Ustadz sama. Kalau yang undang orang kaya, doa itu masya Allah kemudian. Capek pinter, orang kaya orang miskin itu tuh ya, apalagi suara kayak begini, ya orang kaya orang miskin ya sama baik. Cuman ada semangat yang berbeda dalam hati. Begitu orang, ini jangan nyuduh saya lah ya. Ini kalian ini bahaya nih kemudian. Begitu orang kaya yang ngundang, orang kaya nih kayaknya gede nih. Apa yang gede? Amplopnya doang gede, kagak ada. Tapi kalau yang ngundang kemudian orang miskin, ini mah paling-paling kemudian cepet juga untung. Ya kan? Maka doanya ringkas, padat, jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang kaya, masya Allah, sambutannya aja banyak, ya kan? Wah, bukan luar biasa. Pakaiannya aja beda. Kalau yang undang orang kaya, pakaiannya datang beda. Kalau yang undang orang susah, ya beda. Nah itu kemudian sifat tercela yang akhirnya si ustadz ini pun kena penyakit serakah. Kenapa? Virusnya ada. Belajar biasa aja hidup tuh. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu kan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi, para rasul. Ada nggak pangkat yang lebih tinggi daripada itu lagi? Nggak ada kan, kecuali Tuhan kan. Nabi kalau ngomong itu apa? Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin bila fakhr. Kata Nabi, aku ini pemimpinnya para nabi dan rasul bila fakhr, dengan tiada kesombongan, tiada kebanggaan. Bahasanya aku biasa aja, kata Nabi. Biasa saja. Ya udah, kita kemudian ada orang kaya, ya biasa. Teman-teman kita orang susah semua, memang itu adanya. Ya kan? Ketemu orang kaya, ya biasa. Tapi boleh menghormati orang kaya, bahkan dianjurkan karena sifat kedermawanannya. Jadi kalau kita menghormati orang kaya karena dia dermawan, bukan karena dia kaya, itu yang dianjurkan. Paham dah bedanya? Orang ini kalau ada di kampung kesusahan, pokoknya dia nggak usah dipanggil, nggak usah diminta, langsung datang dia bantu kemudian. Itu yang wajib dimuliakan, itu yang wajib dihormati. Bahkan nih, dia tuh lebih berhak dihormati, dimuliakan daripada seorang ulama. Asal pemurah.
Cuma kan nyari orang kaya yang pemurah nih wangel. Kalau nggak wangel ya abot tuh. Iya. Maka boleh menghormati orang kaya, tapi karena dia punya sifat pemurah. Kenapa Nabi menghormati banget Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman tuh kemudian ketika mau perang, kata Nabi, kita akan mengadakan perang. Yuk, siapa yang mau nyumbang? Angkat tangan Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, 300 ekor kuda dengan pelana-pelananya lengkap. Kemudian kuda tuh harganya lebih mahal dari kambing. Jelas lah. Dari mobil. Berapa? 300 ekor kuda ya Rasulullah lengkap dengan pelana-pelananya. Kemudian kalau bahasa duit tuh bisa jadi 300 jutaan tuh satu tuh. Kali 300 berapa miliar duitnya? Kata Nabi, ada lagi gak? Angkat tangan lagi si Utsman. Ya Rasulullah, 300 lagi ya Rasulullah. Angkat tangan lagi. Ada lagi gak kata Nabi? Sampai 3 kali. Sampai Nabi bilang, Utsman cukup, yang lain kasih kesempatan. Ada gak orang duit begitu? Hah? Ada gak? Yang sampai panitianya bilang, udah Pak, Bapak cukup dah, yang lain dah nyumbang dah gantian, jangan Bapak melulu. Ada nggak begitu? Kelihatan wajah-wajah kagak mungkin, ya kan? Masya Allah. Nah, kalau ada yang model begitu, maka jangankan kemudian orang awam, Rasulullah pun memulia. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu virusnya orang penyakit serakah tadi apa? Kalau melihat banda lalu kagum. Yang kedua, menghormati orang semata-mata karena Nah, itu kan persepsi ke orang ya. 2 itu. Yang ketiga, yang terakhir kata ulama, tawahhum al-qiwama biduniha wa anhu yansha'ul bukhlu wa khawful faqr. Dia berasumsi bahwa kalau dirinya nggak punya harta, itu dirinya nggak bernilai apa-apa di masyarakat. Nah, ini asumsi dia ke dia sendiri. Kalau tadi dia melihat orang kaya tuh, lihat asumsinya ke orang. Kali ini dia mana nih? Saya hidup nih kalau nggak punya apa-apa nggak dihargai sama orang. Saya hidup nih kalau miskin mah kemudian nggak bakal dihormati oleh orang, pasti diinjek-injek oleh orang. Nah, itu penyebab orang serakah tuh. Pikiran yang begitu tuh yang jadi penyebab orang serakah. Benar apa betul tuh? Maka kadang-kadang ini jadi ajaran dari almarhum dan almarhumah nenek moyang. Kata nenek moyang kita dulu, kamu kalau hidup nggak punya apa-apa bakalan diinjek. Maka kita nyari duit, kemudian mati. Duitnya belum dapat, orangnya sudah mati. Belum nyarinya aja mati-matian. Itu kalau dalam agama persepsi yang salah, persepsi yang keliru. Kita mempersepsikan, ya saya nih nggak dihargai orang karena nggak punya duit. Tidak benar. Persepsi itu yang bikin orang akhirnya jadi ngejar dunia tadi itu, ngejar harta yang sifatnya netral tadi dengan punya sifat penyakit serakah. Kenapa? Dia punya pola pikir bahwasanya saya kalau nggak bisa punya apa-apa atau nggak punya sesuatu, maka saya nggak akan dihargai dan saya nggak akan dianggap. Walaupun faktanya seringkali benar, tapi kita tidak boleh punya pikiran begitu. Benar. Kalau pas lebaran ngumpul saudara-saudara atau kemudian ada rapat, kita nih mau mengadakan tur wisata keluarga, ya kan? Pulang kampung ngumpul semua ke saudara di rumah orang tuanya udah nggak ada, almarhum dah, cuma ngumpul doang di rumahnya, ada rumah peninggalan orang tua. Mulailah di situ kemudian sidang DPR untuk menentukan kemana destinasi tujuan tempat wisata. Pertanyaannya yang paling banyak ngomong yang punya duit apa yang susah? Lu kayak gitu pengalaman semua ya. Yang punya duit. Kalau seandainya yang susah ngomong didengerin apa kagak? Allahu Akbar, orang susah nih ngumpul semua ya. Iya, artinya ya secara fakta ya memang begitu faktanya. Tapi kita nggak boleh punya pikiran bahwasanya kalau nggak punya harta nggak akan ada harganya. Kenapa? Itu yang menyebabkan seseorang terkena penyakit koma atau penyakit serakah. Akhirnya dia mikir begini nih, kalau begitu saya harus ngejar dunia kemudian habis-habisan. Saya nggak mau di keluarga nggak dianggap, saya pengen dianggap di keluarga. Makanya saya nyari duit mati-matian. Yo halal, yo haram ambil. Yang penting saya punya dianggap di keluarga kemudian. Apa nggak tomak namanya?
Gara-gara punya pikiran asumsi tadi bahwasanya ya saya tidak ada harga dirinya kalau nggak punya padahal harga diri seseorang ya banyak, ya kan? Tadi contoh Luqmanul Hakim, kemudian nggak punya harta, nggak punya apa, tapi punya harga diri yang luar biasa. Paham? Paham ya? Nah, maka inilah kata ulama 3 penyebab kenapa orang terkena virus penyakit toma atau penyakit serakah. Yuk mulai saat ini pelan-pelan sama-sama kita belajar. Kan berarti soyo yang lebih baik, enggak, sama-sama. Ya, sekali lagi kesimpulannya harta itu netral. Ketika punya harta bermasalah berarti memang di orang darah tinggi ketemu durian itu bahaya. Bukan durian yang membahayakan, yang membahayakan darah tinggi. Bahkan kemarin itu kan COVID itu kan, COVID itu bahaya nggak? Enggak, COVID nggak bahaya. Tapi jadi bahaya kalau orangnya sudah punya penyakit bawah. Kan itu kan yang bahayakannya. Orang kencing manis kena COVID. Kalau yang sehat-sehat kena COVID ya paling ngerokok rasa ban dalam motor gitu kan, artinya nggak ada rasanya gitu kan. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena dianya bahkan sekelas penyakit pun nggak ada masalah. Jadi harta itu netral. Kalau bermasalah berarti orangnya, berarti masalahnya harus kita bereskan. Salah satu masalah diri orang dalam mencari harta adalah dengan penyakit serakah. Nah, apa penyebabnya? Tadi kalau melihat banda kagumnya berlebihan. Yang kedua kemudian menghormati orang semata-mata karena kekayaan. Bahasanya minta maaf lah, ini kasar bahasanya. Nah, jangan menjilat dengan orang kaya. Dan sederhana sudah. Biar hidup nggak serak. Yang ketiga, jangan pernah berpikiran asumsi kepada diri kita bahwa kalau nggak punya apa-apa nggak akan dianggap hidup ini. Artinya, ya kita sesuai tuntunan syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemuliaan harga diri seseorang adalah karena ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi oleh Allah fisik yang sehat dan juga jiwa yang sehat, ya kan? Fisiknya sehat, jiwanya juga sehat. Kalau lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dulu dibangun apa? Iya. Kalau kita bangunnya dulu apa? Nah, salah, berarti nggak sesuai Indonesia Raya nanti. Kalau Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah. Berarti yang dibangun dulu apa? Jiwa, baru urusan fisik, urusan harta. Jiwa dulu, benar tuh lagu Indonesia Raya tuh. Kita kebalik, duitnya dulu, jiwanya nggak dibangun, dibangun-bangun. Makanya nggak kelar-kelar urusannya tuh. Ya, Indonesia tuh bangun jiwa dulu, baru bangun. Oh iya, baru bangun badannya. Yuk, mudah-mudahan insyaallah kita jadi orang yang diselamatkan oleh Allah fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan jadi orang yang ikhlas, yang istiqamah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita harta yang baik seiring dengan diri kita yang juga menjadi semakin baik, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dengan keadaan husnul khatimah, dengan iman yang sempurna. Bijahin Nabi. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروم ولا مطرودا ولا معثوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. دعاء كفارة المجلس. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.
Berarti udah selesai ya pembahasan kita tentang 10 pintu masuk syaitan. Berarti di pertemuan yang akan datang kita bahasan baru lagi. Entah apa nanti kita lihat saja di pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya, yang kurang berkenannya bercanda-bercanda, minta halal, minta ridha, minta maaf lahir batin dunia akhirat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.